Hi all, welcome to SRK Triple class. We will discuss the transformer phasor diagram. Inductive load in the phasor diagram. The previous videos we discussed the ideal transformer case vector diagram and phasor diagram. But now we will the actual transformer. Actual transformer we are considering that resistance, reactance, everything. Previously phasor diagram ideal transformer phasor diagram we assumptions we know binding resistance, no leakage reactance, no concept which phasor diagram actual transformer phasor diagram discuss transformer core consider transformer core transformer core I am considering a winding, a primary winding supply primary winding, we considering a secondary winding also. Okay, secondary winding also. But whenever we are providing a supply, supply provide V1 and supply provide, there will be a current will be there, definitely there will be a current will be there. So that's the flux and alternating flux is 500%. Now, in actual transformer case, this virus is use the primary winding and secondary winding resistance. Resistance and primary resistance in R1 and secondary resistance in R2 consider. So in actual transformer, both the windings, the primary as well as the secondary winding, have some finite resistance R1 and R2, which has caused copper loss and voltage drop in them. For example, resistance I consider this resistance in R1 and represent. Suppose if I1 and current flows resistance consider R2 represent flow in the current I2. So V1 provide V2 output voltage V2 represent. So apply the voltage in the induce voltage induce E1 voltage induced EMF V2. So this voltage apply the voltage the voltage drop take care of the actual transformer consider this resistance R1 and this resistance R2 consider. So that's why drop consider. Okay, primary side the counter EMF of the primary minus E1 is equal to the phasor difference of voltage applied to the primary winding V1 and voltage drop in the primary winding I1 R1, the drop across the resistance. If I1 current flows resistance drop this is nothing but I1 R1. I2 current flows drop I2 R2. So here it is minus E1 into minus E1 is equal to V1 minus I1 R1. That secondary side in the secondary terminal voltage V2 is less than the secondary induced EMF. V2 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും E2 നെക്കാളും കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രോപ്പും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് V2 കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. സോ V2 is equal to E2 minus I2 R2 നമുക്ക് എഴുതാം. അവിടെ minus E1 is equal to V1 minus I1 R1 പ്രൈമറി സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ V2 is equal to E2 minus I2 R2 നമുക്ക് എഴുതാം. So the secondary terminal voltage V2 is less than the secondary induced EMF E2 and is equal to the phasor difference of secondary induced EMF E2 and voltage drop in the secondary winding, that is nothing but our I2 R2. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കേസാണ് നമുക്കിവിടെ I2 R2 എന്നും I1 R1 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്സ് റെസിസ്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു. ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് തന്നെയാണ്. ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്.
അപ്പോൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ദർ വിൽ ബി റെസിസ്റ്റൻസ്, ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ്, ദർ വിൽ ബി റെസിസ്റ്റൻസ് R1, അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തോ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം R2 എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വെന്നെവർ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി പ്രൈമറി സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ഫ്ലക്സും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, സെക്കൻഡറി ഫ്ലക്സിലോട്ട് പോകത്തില്ല. ദർ വിൽ ബി സം ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ദർ. ഒരു ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ 5L1. പ്രൈമറി സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സിനെ 5L1 എന്നും സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സിനെ 5L2 എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലക്സ് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ഡ്രോപ്പിനെ നമുക്ക് റിയാക്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒരു X1 ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് X2 എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ whenever we are providing a supply voltage, it creates a drop across the resistance as well as the reactance. So I1 R1, I1 X1 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പ്രൈമറി സൈഡിലും I2 R2, I2 X2 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് സെക്കൻഡറി സൈഡിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് as a part of the flux links with the primary winding links only with the primary turns by the 5L1. Similarly in the case of സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് 5L2. ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതായത് പ്രൈമറി ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് മൊത്തം സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നു. ബട്ട് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ടേൺസിൽ തന്നെയായിരിക്കും പ്രൈമറി ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതേപോലെ സെക്കൻഡറി ടേൺസിൽ തന്നെയായിരിക്കും സെക്കൻഡറി ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. ദർ വിൽ ബി നോ ആക്റ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ. ദെൻ പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് V1 എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ I1 R1 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മീറ്റ് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല റിയാക്റ്റീവ് ഡ്രോപ്പായ I1 X1 കൂടെ നമുക്ക് ആ ഇതിൽ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് the thing is the leakage flux links one or other winding but not both. Hence it in no way contributes to the transfer of energy from the primary winding to the secondary winding. നേരത്തെ പറഞ്ഞ 5L1 and 5L2 ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് 5L1 and 5L2 നെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള അത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലോ ഉള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ആവാത്തൊരു ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ്. ഈ ഉണ്ടാവുന്ന ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡ്രോപ്പ് യാതൊരു രീതിയിലും എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിന് ഉപയോഗപ്പെടത്തില്ല. Then the applied voltage to the primary winding V1 will have to meet the reactive drop I1 X1 in addition to I1 R1. In the previous case I am talking about I1 R1. Now there is another drop I1 X1 also. Similarly, the induced EMF in the secondary winding E2 will have to meet the resistive and reactive drops I2 R2 and I2 X2 respectively. അപ്പോൾ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ വെക്റ്റർ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കേണ്ടത്. Then transformation ratio is reduced due to resistance and magnetic leakage. Since this reduces the secondary terminal voltage V2 on load for a given primary applied voltage, that is V1. Right? Then one more point, the main useful flux decreases slightly with increase in load, but the leakage fluxes are practically proportional to the currents in the respective windings. Okay, as the load increases, load increase ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് മെയിൻ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും. ആ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് എന്തുകൊണ്ട് കുറയുന്നു, അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്ത് ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വെക്റ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഫോളോ ദ ഫേസർ ഡയഗ്രാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് E1, E2, I0, I1 ഡാഷ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ ഫ്ലക്സ് ആസ് ദ റെഫറൻസ് വാല്യൂ. നൗ E1 and E2, നമുക്ക് E1 E2 വരയ്ക്കണം. E1 E2 as we know that phi is equal to phi m sin omega t നമ്മൾ എടുത്തു. ഇത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. phi equal to phi m sin omega t. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഫ്ലക്സ്. സോ ലാഗ് ചെയ്ത് ഞാൻ E1 എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നു. E1 same thing is E2 also. E1 and E2 are exactly opposites. Now what is the next step? You have to draw the I0. I0 എന്ന് പറയുന്നത് no load current is the vector sum of IW and IM. മാഗ്നറ്റൈസിങ് കറണ്ടിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് I0 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് E1
E1 വരച്ചു, നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ എന്തോ -E1 എന്നായിരുന്നു, -E1 = V1 - I1 R1 എന്നായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് E1, ദെൻ അപ്പം -E1 എന്ന് പറയുന്ന ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ -E1 എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ IWയുടെയും IMൻ്റെയും, അതായത് IM എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദ ഫ്ലക്സ്, ഇൻ ക്വാഡ്രേച്ചർ ആയിരിക്കും IWൻ്റെയും IMൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് I0 എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ I0 ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയിൽ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും, അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ I1 ഡാഷ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് I1 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് 5 വരച്ചു, E1 E2, E1 ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ -E1 എന്ന് പറയുന്ന ഇതായിരിക്കും, I0 I1 ഡാഷ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഈ I1 ഡാഷിൻ്റെയും I0യുടെയും റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ്, I0യുടെയും I1 ഡാഷിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് I1 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ വെക്ടർ I1. സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ I1 പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ I1, I0യുടെയും I1ൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് I1. സോ വി ഗെറ്റ് ദിസ് I1 ഓൾസോ. Then the third step is you have to draw the I2. I2 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി കറണ്ട്. സെക്കൻഡറി കറണ്ട് is always in phase with the I1 dash. I1 dash എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ ബാക്ക് പ്രൈമറി കറണ്ട്. സോ I1 ഡാഷിന്റെ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തോ I2 നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then the next step. So this is what we have already drawn in the case of ideal transformer also. In the actual transformer കേസിൽ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് we have to represent the drop also I1 R1 as well as I1 X1. So I1 R1 എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൾവേസ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദ റെസിസ്റ്റീവ് ഡ്രോപ്പ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദി കറണ്ട്. കറണ്ടിന് ഇൻ ഫേസ് ചെയ്യുക. കറണ്ട് I1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ വെക്ടറിന് പാരലൽ ആയിട്ട് E1 ടിപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും I1 R1 നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ I1 R1 is nothing but in phase with the current I1. I1 എങ്ങനെയാണോ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ ഫേസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം I1 R1 പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സിൻസ് റെസിസ്റ്റീവ് ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട്, റെസിസ്റ്റീവ് ഡ്രോപ്പ് വോൾട്ടേജ് ആണ്, നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ടിൻ്റെ സെയിം ഫേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്. ഇനി എന്തോ I1 X1 എന്ന് പറയണം. I1 X1 എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ക്വാഡ്രേച്ചർ വിത്ത് കറണ്ട്. സോ ഇതിന് 90 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രി I1 X1 പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അവർ I1 X1. So what we required V1. So V1 will be the closing set. We will get the closing set V1. So what is V1? V1 is equal to, from this vector diagram we can write this V1 is equal to -E1 plus I1 R1 plus I1 X1, like that we can write. Okay. Similarly on the secondary side, what is the next step? We have to draw I2 R2 as well as I2 X2. So for that the first thing is you have to draw V2. So since it's an inductive load ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന് ലാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, I2 R2 I2 X2 എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ V2യുടെ ടിപ്പ് ചെയ്യുന്ന I2യുടെ ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ട് I2 R2 and I2യുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് I2 X2 പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. So you have to draw the I2 R2 in phase and align with the current, secondary current, and the perpendicular to the I2 R2 we can draw the I2 X2 also. So by this we can we obtain the voltage drop also. Here we can write what is E2 from this vector diagram. We can write E2 is the vector sum of I2 V2 plus I2 R2 plus I2 X2, like that we can write. So this is how we can draw the phasor diagram of an inductive load. Similarly, if you are interested, you can draw the phasor diagram for the resistive load as well as the capacitive load. Okay, so I hope ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.